अवकच माणसेर पाप को नष्ट होच बा तना नष्ट होच कारण कतो आपण कळन बी आणि कळन बी काही तो पाप येमलच पण उसे पाप जो कोण नष्ट होणं को तो काय उपायाचा कारण प्रश्न पूछलेच तना वो प्रश्न प्रकार ಅತಗತಿ ಜಾಮ್ಲೆಚ್ಚ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಹಾತ್ಮನು ಅಷ್ಟ ಮಹಾದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಹಿಮೆ ಗರುಡ ಕೇಳಿದ ಹೇ ಪ್ರಭು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಸಮಸ್ತ ಲೌಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ ಪುತ್ರರು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್ ಹೇಳಿದ ಹೇ ಗರುಡ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀನು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಿ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಚೋಚ ಹೇ ಭಗವಾನ್ समस्त परलौकिक क्रिया मन कर उसे पाप नष्ट होणो अन पुत्र कुणसो प्रकार काम करनो किदो को तो बापेर पाप नष्ट वच ಅವನೇನು ಸದ್ಗತಿ મળಚ ಈ ವಿಚಾರಕ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೇ ಗರುಡ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀನು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುವಿ ಧಾರ್ಮಿಕರ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಾವ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕುರಿತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತವಾದಾಗ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವಿನ ದಾನ ಕೇಳಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಮರಣದ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಿರ್ಭಯವನಾಗಬೇಕು ಆಲಸ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿ ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ आचरणे ಮಾಡಬೇಕು आपण कराचा कळ या मतिकाने कळ अतरादाला पाप क्रमलेचा वो पाप नष्ट होणं होतं आपण मरणेर टाइम में काय करणं होतं प्रायश्चित करणं होतं प्रायश्चित तो मन न करेर व्यक्ती मग काय कळण अनकदाचे किदोच देख ही जो कोण चुकीचं आहे कारण प्रायश्चित करणं होतं प्रायश्चित करते करते मरणेन सज्जृणू आपण मरणेन रोवणून मरण आदवून सज्जृणू आपण काय करायचा मरणेन रोयन बेजामाचा काय बा काय ಗಿಲಿಯ ಔಷಧ मन ಬಚಾಡೋಕೆ ಮಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ ಕಾಯಿ ಕಣು ಮರಣ ಟೈಮನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವೇಳೆ ಆತುರ ಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಹೋದರೆ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಾಲಾಗ್ರಾಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಕುಂಕುಮ ತುಳಸಿ ದಳ ಧೂಪ ದೀಪ ಅನೇಕ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ದ್ವಾದಶ ಓಂ ನಮೋ ದ್ವಾದಶ ಅಕ್ಷರ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप करनो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो मरनेर टाइम है ना आपण प्रायश्चित करते ये मंत्र जाप करते ऋणु जना हे भगवान कळन भी अनकळन भी घणो पाप किदो छु मन क्षमा कर मार मार प्राण तू अनायासವಾಗಿ ಹರಣನ್ ಲೇಜೋ ಹೈಕರನ್ ಕೇನ अनायासेन मरणेन विनादेन जीवनेन कृपया शंभो देहि में मन असो ಮರಣದ ಕರ್ಮ ಭಗವಾನ ದಾಯಿ ಮಾಂಗಣು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಶಿವನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲಿಸಬೇಕು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ मरने टाइम में ना नाम के तो संजू बापू तुम्हारा माइक बंद करो संजय बापू संजय बापू ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಬಳಿಗೆ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಬಾಂಧವರು ಶೋಕ ಮಾಡಬಾರದು आपण काय करायचं नाम ಕಿಣುವ ಜಾನ ರೋಗಿ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಬಳಗದವರು ಶೋಕ ಮಾಡಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಮರಣೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ओ मरनेर सायमन और टाइम भेजाताणीन काय तो नाम जपा करून आपण जान काय गती आयो असो तोनका आयो काय तारो जीवना हई हई करे नाटक करा जा आपण आदर असो न करे जाणू का तो आपण काय गती आवस आपण मालूम छे नहीं आपण दुनियार गती वाते न करे जाणू जना काय तो करे तो चार वाते आची भगवान रे सांखी शास्त्र के तो वो मरणेन दारो जे माणसे काय आनंद वच और पाप नष्ट वच विद्वांस व्यक्ति मत्स्य कुर्म वराह नारसिंह वामन परशुराಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ 10 ಪ್ರಮುಖ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ 10 ನಾಮವನ್ನು ಸದಾ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಗಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಮದ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆತನ ಉತ್ತಮ ಬಂಧು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಗಳಮಯ ನಾಮವು ಯಾರ ವಾಣಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಾಪಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ವಸ್ ಜೋ होनेर ढाई बेसुंदर नाम केते तो गण पुण्य जना याडी वैकुंठ वासी विजय रांगेर दाड रात मन काय की तो
प्रवचन कम सांभळू છું એ કરીને કે રીતે સાંભળતે સાંભળતે 12 લગુણી રાત મને હાથ કીધી જો સોજો જો ढेर आहे कारण की ठीक तो काय हरदा रोज कना मन काय चनी भगवान नाम અને હાથ જોડે દી प्रायश्चित કરી थी प्रायश्चित करते जा रहे थे ना मैं भी को देख कतरा त्रास रच मरने ने पण अबे से भूल दा से बेटी बेटी बेटा भूल दे ने भगवान नाम ल नाम स्मरण ने कर लेकिन करते करते काही अडी 10-15 दाड मरणशय्याમાં व्यक्ती होत प्रायश्चित कर रही थी आणि नाम ले रही थी आणि सांभळ रही थी आपण भी काय करनो होतो वर्धाई जान न रोणो वर्धाई बेसन नाम स्मरण ने करनो जना मरणासनेमय अवस्थामय पुत्र होते नारायण नामेर उच्चार अजामिळ नारायण के बरे नारायण मरणशय्यामय वेतो मरणेर टाइम अजामिळ नारायण के जना भगवत धाम प्राप्ति हुई वो नारायण के न अजामिळ अतो असो श्रद्धाती भगवान नाम उच्चारण की कोण विषय तो दोषित मनुष्य जो भगवान स्मरण की देगा तो अनिष्ट भी निष्ठ हो जात जना आता काय जात तो भगवान नाम जर आपण जपा की देगा तो वो पाप नष्ट होत कारण किती जा रे जना आपण काय करायच अत नास्तिक माणस आस्तिक रच भगवान नाम स्मरण किदे भागतो आपण म जर अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र भजन स्मरण करते हे धूतरे ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಮಲ ನಯನ ವಾಸುದೇವನ ಹೇ ವಿಷ್ಣು ಹೇ ಧರಣಿ ಹೇ ಅಚ್ಯುತ ಹೇ ಶಂಖ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಶರಣಾಗತನಾಗಿರುವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಆ ನಿಷ್ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ದೂರದಿಂದಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನಾವು ಕಚ ಕಚ छोड़ो उन छोड़ो वो तो तार नाम ले रोच ಆ ಮೂಲಕ ಯಮದೂತರು ಭಗವಂತನ ಮುಕುಂದನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಮಕರ ರಸದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುವರು ಆ ನರಕದ ಮೂಲ ಗೃಹಸ್ಥಿ ಪ್ರಪಂಚದ ತೃಷಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವನು ಅಂತ ಸತ್ಪುರುಷರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳುದು ತಳ್ಳಿರು ಅಸೆ ಮಾನಸನ ಮಾರಧಾಯಿ ಕೂಣ ನಾಮ ಲಿರೋ ಗೊತ್ತಿ ಓನ್ ಮಾತ್ರ ಲಾವ್ ಯಾರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಶಿರವು ಒಂದು ಸಲವಾದರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ರಹಿತ असत पुरुषनನ್ನು ಎಳೆದು ತನ್ನಿರಿ असेंलिया मरनेर ठायमेन तो बी जीवना भरण कळो कोणी पाप किदोच सांभळो ही घण मुख्यच कळो कोणी अहंकारेमय अभिमानेमय आपण संग दुष्ट संगेमय कळन या अनकळन आपण ढगलाई पाप क्रमलाचा पण मरनेर शय्यामय मात्र कीर्तन प्रवचन नामस्मरण केणुकच અહીં તોય કણું પણ કુણ નામ લેરો ગોતી કુણ જો કોણ દેખા અને ઓરો જ વિચાર સંસારનો વિચાર કરો તો હસ પાપીને પકડાવ કરીને એમાં કચ जना कत जन्म पर्यंत पाप की जो कोण ज्या मिळ लास्टन और बेटार नाम नारायण के जो कोण भी छोड़ देन रगे यम दूतर जो कोण ज्या मिळे पाळे ताणीन 3 लोक फरे जना आज आपण केव्हाच अतरादाड संत हुए कोती मरण टाइम संत होगो उनका मुक्ती मिळच का आणि आपणी वाते आता पुराण केरी मोकरो जरा पुराण केरी मरणे टाइम तो भी राम राम कर मरणे टाइम तो अच्युत गोविंद गोपाल मधुसूदन जो असो सुंदर नाम लिहिले गतो और पवित्र वेदाच ना काय वेदाच भागतो गंगा दर्शन वेदाच पवित्र नदी कुछ दे जू जना हे यमा हे चित्रगुप्त कोण नाम ले रे गोती कोण कीर्तन सांभ रे गोती कोण मंगल स्वरूप भगवान विष्णु विचार करे गोती वो माणसेन तुझ कोण तू पकड़ा आणि कोण करेच कोण पकड़ा मत ಮದಿರೆ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ ಗಂಗಾ ಸದೃಶ ನದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ नारायण विमुख देखो दारू भरोसा कोण हांडी में गंगा पाणी घाले तो कू आचो विनी जू नारायणेर विमुख वेमले कोण जो प्रायश्चित करेनी जो कोण दुर्बुद्धी वाळ माणस पवित्र वेनी ಜನ ಭಗವಂತರ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಪಾಪ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಕಾರಣ ಜೀವ ನರಕಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಮದೂತರು ಅವನಿಗೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ सपने भी आयनी कचोर सपने में यमानो नाम लेवाळे जनाज कलियुग दोडू हरि नाम उच्चरिसिदरे हिकरं केव ಮತ್ತೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಾಧನ ಪೈಸೋಪೆ ಜಳತಿಲ ಪಾಪಿ ಜನ್ಮಾಂತರची न लगते सयासे जावे वनांतर सुखे तो घर नारायण तुकाराम महाराजगे नाम संकीर्तन साधन पैसोपे जळतील पापी जन्मांतरे न लगते सयासे जावे वनांतर सुखे तो घर नारायण कारण के
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂದನವನದ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಗೋವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವನು ಆತ ಮಾಂಸ ಮೂಳೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವೈತರಣಿಯ ನದಿಯನ್ನು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ವೈತರಣಿ ನದಿಯಂ ಜಾನೆಗಜು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂದನವನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮನು ಉಚ್ಚಾರಿಸುವನು ಆತ ಪುನಃ मांस मूळे रक्तದಿಂದ परिपूर्ण ಆದರೆ मुक्तनागी होगुತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ जो मरणे शय्या में पड़ो जो मानस जो भगवानेर नाम लच वो वैतरणीय नदी जानी ಕರ್ಮ ಕೆಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪಗಳ ಸಮೂಹ ನಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನೆ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ, ಗೀತಾ, ಗಂಗಾ ಜಲ, ತುಳಸಿ ದಳ, ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚರಣಾಮೃತ ಮತ್ತು ನಾಮ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವಂತದ್ದು. काय मरणे टायमेना देखा एकादशी व्रत करणं मरणे टायमेना श्रवण करणं एकादशी व्रत करणं काय मरज रोज तो वृक्षण खाणो करे यारो एकादशी भूकोरेल मर करेन केरो श्रवण ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ, ಗೀತಾ, ಗಂಗಾ ಜಲ, ತುಳಸಿ ದಳ ಮುಂಡೆಂ ಗಾಲ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವಂತವು. ನಂತರ ತುಪ್ಪ, ಸೂರ್ಣರಹಿತ ಅನ್ನದಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದ ಪಾಠಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕಳಸು ಸಹಿತ ಹಸುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇ ಗರುಡ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆ ಪುತ್ರನು ಮನೋಮುಗಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಂತ ದಾನ ಅಕ್ಷಯವಾಗು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಪುರುಷನು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುತ್ರನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜನ ಪುತ್ರ ಚಾವಕರಂಕ पुत्र जो किदो धान गतो वो महान यक्षवत ಅಥವಾ ಜಾಪವತ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತ ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪುತ್ರನು ಆತನೊಡ ತಂದೆ ಪೂರ್ವ ಸಂಚಿತ ಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೃಷನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು. ಸತ್ಪುರುಷನಿಂದ ನೀಡಲಾದ ದಾನದಿಂದ ತಂದೆಯ ಜೀವಿತವರೆಗೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಆ ಆತಿವಾಹಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಕೂಡ ಪರಲೋಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. दानಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೋ सूक्ष्म शरीर का जारो वो नुकण कायच अंत्य काल में वो त्रासवे नहीं. ಆ ಆತುರ ಕಾಲದ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಲಾದಿ 7 ದಾನ ಕರ್ನುಗಳು ಅಷ್ಟದಾನ ಅವಶ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ತಿಲ, ಲೋಹ, ಬಂಗಾರ, ಅರಳೆ, ಉಪ್ಪು, ಸಪ್ತ ಧಾನ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹಸು ಇವುಗಳ ದಾನವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಹಾದಾನ ಮಹಾ ಇಡಬೇಕು. ದಾನದ ಯಾವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಕರ್ನುಗದೆ ತಿಳಿದಾನ. ತನ್ನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಶ್ವೇತ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ ಕಂದು ವರ್ಣದ ತಿಲದಾನ ಅಥವಾ ಕಾಳತಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ತ್ರಿವಿಧ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ದಾನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಯಮಸೀಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಈ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಯಮನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ, ಒನಕೆ, ಖಡ್ಗ, ಚೂರಿ, ಶಸ್ತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜನು ಆಯುಧವನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ದಾನಕರನು ನೀಡುವಂತದ್ದು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಶೇಷಂಬಲ ಎಂಬ ಮಹಾದೂತವಾದ ಈ ದಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ದಾನದ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು. ಅದನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಭೂಲೋಕದ ಪೃಥ್ವಿ, ಭೂಲೋಕದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯ, ಭೂತ, ಪ್ರೇತ ಹಾಗೂ ದೇವಗಣ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಧರ್ಮರಾಜರು, ಸಭಾಧೀಶ ಸುವರ್ಣದಾನ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುವರು, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇತವು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇ ಗರುಡ, ಸ್ವರ್ಣ ದಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಜೀವ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೂಪವಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಕ್ಪಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಹತ್ತು ಅಪಾರ ಕರ್ಮರಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಾನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಯಮದೂತರಿಂದ ಭಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲವಣ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಮನ ಭಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಹ, ಉಪ್ಪು, ಅರಳೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು, ಸುವರ್ಣ ದಾನದಿಂದ ಯಮಪುರ ನಿವಾಸ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಮುಂತಾದವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮತ್ತು ಯಮಪುರದ 3 ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ನವಣೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಉದ್ದು, ನವಣೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳು, ಯಮ, ಜವಿ ಗೋಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಪ್ತ ಧಾನ್ಯಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. काय काय सप्त धान्य देखो चावल, गोधीन काय गोरमटी में गहू आणि मुंगेर डाळ आणि उद्दीन बेळे आणि नवणिक तो राळो आणि तिजकोण देख ये सो बत्तान काय गोरमटी में उससे जैविक ಗೋಧಿ ये सप्त धान्य ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋ ಚರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೋ ಚರ್ಮ ಹೋತೋ ಅತ್ರಿ ಜಮಿ ಸತ್ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡುವನು ಜಮಿ ದಾನ ಹಾಕಿದೆ. ಸಾಲಿನ ಓನೆಯನ್ನು ಬಂದಾಯನ ಗುಡಿನ ಜಮಿ ದಾನ ಹಾಕಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಕಾಯ್ಗುತ್ತ ಅನುಭವ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಶತಂ ವೈಷ್ಣಕೋ ಗೋಚಮಂತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ದತ್ತಂ. ಒಂದು ವೃಷಭ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರದ ಭೂಮಿಗೆ ಗೋಚರ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಾನದಿಂದಾಗುವ ಮಹಾಪಾಪ ವ್ರತ ಆಗಲಿ ತೀರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅನ್ಯ ಯಾವುದೇ ದಾನದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಕೇವಲ ಭೂಮಿ ದಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡುವನೋ ಆತ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಇಂದ್ರಲೋಕ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಹೇ ಗರುಡ, ಅನ್ಯ ಧಾನ್ಯಗಳ ಫಲ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿ ದಾನದ ಪುಣ್ಯ ನಿತ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಒಡೆಯನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಭೂಮಿ ದಾನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲೋ અને વડાયા તો ઢગલાય જમીન છે તો પણ એક અતરીક भी जमीन सालीन देनी गुड़ीने देनी कोई मಠ ಮಂದಿರ ಬಾಂಧೇನ್ ದೇನಿ ಕಾಯಂ ವಚವಾಗುತ್ತೋ. ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಜುಪಡಾಬಿ ಮಾಡೇನಿ. ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಭೂಮಿರ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತರతో ಅಹಂಕಾರತಿ ಭೂಮಿ ಮಾಡುವುದು ದಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶೇಷ ನಾಗ ಭೂಮಿಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾನು ಭೂಮಿ ದಾನದ ಬದಲಾಗಿ ಗೋದಾನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋನು. ತದನಂತರ ಅನಂತ ಧೇನುವಿನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಧೇನು ನೀಡಬೇಕು. ತದನಂತರ ಋಣ ಧೇನು ನೀಡಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಧೇನು ನೀಡಬೇಕು, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ದಾನದಿಂದ ವೈತರಣಿ ನದಿಗೆ ವೈತರಣಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟ ದಾನಂ ನೀಡಲಾದ ಹಸು ಅಂತದ್ದೇನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಲಿರುವಂತ ಹಸು ರುದ್ರರ ಅಜ್ಞಾತ ಋಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಋಣದೇನು ಮುಕ್ತಿದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಸು ಮೋಕ್ಷದೇನು ಮತ್ತು ವೈತರಣಿಯ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ, 4 अवस्था था अपने बाल्यावस्था, कुमारावस्था, ಯುವಾವಸ್ಥಾ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಾವಸ್ಥಾ. ಅನ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾತದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ, 2 ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಣಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ आपण त्रासे पाप करमलाचा कळतो कळेन ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದಿಂದ ವೇದ ಪಾಠಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದರ ಉಪಸ್ಕರಯುಕ್ತವಾದ ದಾನವಾಗಿ ಕರು ಸಹಿತ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಕಪಿಲ ಹಸುವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ದಾನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋದಾನ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ. ಗೋದಾನ ಇದಕ್ಕೋ ಕಾಯಚ ಮೋಟ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಚ ಆತರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ 100 ಗೋವು ಮೃತ್ಯು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ವಿಸರ್ಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ 1,000 ಗೋವು, ಮರಣದ ನಂತರ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ 1,00,000 ಗೋವು, ಫಲವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೀಡಿದ 1 ಗೋವಿಗೆ ಸಮಾನ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ त्यागपूर्वक ಈ तार चक्र ಈ तार ಸ್ವಭಾಕರನ್ ಏಕ ಗೋ ದಿನ 1,00,000 ಗೋ ದಾನ ಕರಂತ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ. ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ದಾನದ ಫಲವು 1,00,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾನ करनो बच समाज गोदान करना के सवाजन खटकिन वेचना गोतो वो का दान केन करनो गोतो आंगेरो गो पर प्रेम ऋण असेन करनो. ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ದಾನದ ಫಲವು 1,00,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅನಂತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ
ಪಡೆದ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಹೋಮ ಮಾಡುವವನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರತ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾನ ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂರಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲಂತೆ ಅಗ್ನಿಯ ಶೀತನ ನಷ್ಟಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪುತ್ರಾನನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಾನಿಯ ದೋಷ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುವು. ಆದರೆ ಅಪಾತ್ರನಿಗೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಅಪಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೋದಾನವನ್ನು ಕರ್ಮಕತೆ. ಅಪಾತ್ರನು ಲೋಭದಿಂದ ದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆತನು 101 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ಗೋವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಗೋವನ್ನು ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ನೀಡಬಾರದು. ಆ ಗೋವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪಾಪದ ದಾನ